सारे पत्रकार साहबान का स्वागत है। पत्रकार रात को ज़्यादा लेट काम करते, छेती ठाड़ना गलती हो गई, माफ़ी चाहना इसलिए कि मैं छेती जाना सी। खराब हुई हैं, ठीक करती हैं। बहुत धन्यवाद। एक पहला मैं थोनों दसना चाहना, पिछलियां दो कैबिनेट से दे विच जिहड़े फैसले सी लए है वो तुहाडे तक नहीं पहुंचे सी, इस करके भी पहला मैं वो भी थोनों दसना चाहना है ते बाकी जो तुसीं कहोगे वो भी गल्लां करांगे। खेती किसान ते जिहड़ा कर्जा है उसका बोझ किसान झल्लण तो असमर्थ होया होया है। इस तरीके के हालात बने हुए है ते पंजाब सरकार ने 2 लाख तक दे 5 एकड़ तक वाले किसानां दे कर्जे जिहड़े आ ओह माफ करन दा ऐलान कीता सी। उहदे विच लगभग 1.5 लाख किसानां दा कर्जा अजे माफ नहीं होया ते नाल जिहड़ा लैंड मॉर्गेज बैंक है, जिहड़ा कि किसान ज़्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक तो कर्जा लेंदे हैं, वो भी इहदे विचों रह गया सी। उहदे 2 एकड़ 5 एकड़ तक दे 2 लाख तक दे कर्जे जिहड़े वो माफ नहीं सी होए। सो कल किसान यूनियन भी मिलिया सी। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है, जिहड़े कि हुण शायद 2 लाख परिवार बन जाणगे, उन्हां दा ये टोटल 2 लाख तक दा कर्जा जिहड़ा क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। जिहड़ी पहली स्कीम है उसे स्कीम के तहत जिहड़े बाकी रह गए है ते लैंड मॉर्गेज बैंक के जिहड़े कर्जे है वो असीं माफ करन जा रहे हैं। अगले 10 दिनों के विच असीं ये पैसे किसानां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ लैंड मॉर्गेज बैंक का वैसे असीं हिसाब अजे कढ़ना है क्योंकि कल ही ये बारे फैसला होया है, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपया असीं किसानां नूं उन्हां दे कर्जिਆਂ ਦੀ वापसी दे विच देण जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ साडी ये स्कीम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कि 2 लाख तक दे जिहड़े कर्जे है वो सारे किसानां दे जिन्हां दे 5 एकड़ तक जमीन है वो पंजाब सरकार वालों माफ कर दिते जाणगे। इस दे नाल जिहड़े लैंडलैस लेबरर है उन्हां दे भी असीं कर्जे माफ कीते है। 25,000 तक का उन्हां दा कर्जा असीं कोऑपरेटिव सोसाइटियां दा माफ कर दिता है। शेड्यूल कास्ट दे विचों जिहड़े लोन लए हुए सी कारपोरेशन चों वो माफ कर दिते है। एक 64 करोड़ रुपया होर है जिहड़ा कि ओन फंड कोऑपरेटिव सोसाइटियां है जिहदे विच गरीब लोकां दे खेत मजदूरां दे या मजदूरां दे कर्जे है वो भी असीं माफ करन जा रहे हैं। ओन फंड सोसाइटियां इहदा मतलब यह है कि जिहड़े सोसाइटियां दे कर्जे पहला सरकार दा पैसे दे माफ कीते है, एक सोसाइटियां दे कोल पैसा पिया सी उन्होंने भी किसानां खेत मजदूरां नूं कर्जा दिता होया है। असीं वो भी पंजाब सरकार वालों भरपाई कर रहे, लगभग 64 करोड़ रुपया वो है। सो इस करके किसानां नूं ते खेत मजदूरां नूं मैं बधाई देना चाहुंदा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दा कर्जा चुक्या। इस तो बाद जिहड़े होर कर्जे आ उन्हां बारे उस तो बाद विचार किया जाएगा। कैबिनेट दे विच कल फैसला लिया गया है कि जनरल कैटागरी कमीशन पंजाब सरकार ने बनाने का फैसला लिया है, जिहड़ा कि कैबिनेट दे विच पास हो गया है। क्योंकि जनरल कैटागरियां दे विच भी गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हां दी सुनवाई नहीं हुंदी, जिन्हां दे नाल कई बार अन्याय हो जाता है, उन्हां वास्ते भी असी एक कमीशन बनाया है जिसका नाम जनरल कैटागरी कमीशन है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 31/12/21 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫॉर PSIES ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਿਆ
कि किसी ते भी कोई नजायज ना होवे। इसलिए पहला मैं अपने आप नूं पुछया ते अपने अफसरां नूं पुछया, अपने आप नूं इस गल ते लेके आया मैं हर गल का पता करके कि क्या ऐसी जो कर रहे हो सही है कि नहीं, क्योंकि आखिर नूं हर किसी ने अपने इखलाक नाल घुलना हुंदा है, आखिर नूं हर किसी ने अपनी जमीर दे नाल चलना हुंदा है। इस करके पहला मैं पता किया कि असलीयत क्या है। जब मैं आप कन्विंस हो गया कि वाकई इन्हां लोकां दी इन्वॉल्वमेंट रही है, इन्हां लोकां ने पंजाब दे विच नशे फैलाए है, इन्हां ने पंजाब दे विच यह सारा कुछ कीता है, पंजाब दी जवानी दा घाण कीता है, तां असी इस मसले नूं चुक्या, तां असी इस मसले ते अगे बढ़े है। पहला अपनी जमीर की आवाज़ सुनी है, पहला अपने आप नूं कन्विंस किया है कि वाकई ये लोग जिहड़े है जिम्मेवार है पंजाब नूं बदनाम करन लई ते पंजाब दी नौजवानी गालन लई। उस तो बाद ही असी इस रास्ते ते अगे तुरे है। तो ये कोई केस कांग्रेस पार्टी का जां कांग्रेस सरकार का बनाया होया नहीं है। ये केस 2013 दे विच प्रकाश सिंह बादल ते बीजेपी की सरकार के समय उजागर होया है। 6000 करोड़ रुपये का ड्रग माफिया ते ड्रग स्कैंडल फड़िया गया है 2013 दे विच। भोला ते होर बंदे इहदे विच मुलजिम बने हैं ते उसे समय पंजाब पुलिस दे विच एक जिमनी लिखी गई है। जिमनी एक डॉकूमेंट हुंदा है, पंजाबी च उहनूं जिमनी कहते हैं, जिहड़ा कि दोषी के खिलाफ लिखिया जाता है केसां दे विच। उहदे विच विक्रमजीत सिंह मजीठीए नूं जिमनी दे विच इहदा नाम आया है कि यह भी इन्हां गल्लां दे विच इनवॉल्व है। उस तो अगे गल वधी है। फिर भोला नाम दा जिहड़ा इहदे विच तस्कर मन्निया गया, जिहदे खिलाफ केस चल रहे है, जिहड़ा जेल विच है, उसने लाइव होके मोहाली कोर्ट दे विच प्रैस नूं बयान दिता कि इहदे विच सारा कुछ करता धरता जिहड़ा है वो विक्रमजीत सिंह मजीठिया है। गल इत्थे रुकी नहीं है। उस तो बाद ईडी कोल मजीठिया दा रोल सामने आया। ईडी ने पूरे विस्तार दे विच इन्हां दे रोल नूं दर्शाया ते इन्हां नूं बार-बार बुला के सारी रिपोर्टां लईआं गईआं ते ईडी ने भी इन्हां नूं दोषी पाया। उस तो बाद ये गल इत्थे भी नहीं रुकी। कोर्ट दे विच नवकिरण सिंह जिहड़े ह्यूमन राइट्स वास्ते लड़दे है, उन्होंने कोर्ट दे विच केस पाया कि जी ईडी कोल विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया है, पंजाब दी पुलिस कोल विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया है। ये अकाली दल दे टाइम होया, अकाली दल बीजेपी की सरकार दे टाइम होया कि फिर सरकार इहदे ते कार्रवाई क्यों नहीं करती। इहदे उत्ते ये सत्ता पिंडी होर सारे फरार होए दे विच, जिहड़े कि इहदे अपने बंदे जिहड़े इहदे घर रहिंदे रहे, जिन्हों इन्हां ने सिक्योरिटियां प्रोवाइड करियां, अपनियां जिप्सियां दित्तियां, अपने घर रखे, वो लोग अज फरार है, उन्हां नूं फड़िया नहीं गया। ते नवकिरण सिंह दी जिहड़ी कोर्ट विच उन्होंने केस पाया, उहदे उत्ते STF पंजाब नूं एक रिपोर्ट देण वास्ते कहा गया। ये कोर्ट दे मसले है, कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है, उहदे वित्ते हाई कोर्ट दे कहण ते STF पंजाब ने सिद्धू जी दे ADGP है इंचार्ज है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जी आ रिपोर्ट है हाई कोर्ट दे विच सबमिट कराती। उस ये 2017 की गल है, अज की गल नहीं है। अकाली दल की सरकार दे विच पहला सारा कुछ होया। उस तो बाद 2017 च हाई कोर्ट ने रिपोर्ट लई, हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट गई। उस तो बाद अज तक साडी पिछली सरकार कैप्टन साहब होरां ने, साडे एडवोकेट जनरल ने इसकी सही पैरवाई ना करके रिपोर्ट नूं खुलवाया नहीं, लागू नहीं कराया। हुण जदों सरकार बदली, साडे वकीलां ने पैरवाई की,
ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਟਲ ਐਸੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਉਸ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਨਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਆ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕਣ ਸੀ, ਉਹ 10 MLA ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਰੀਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮੇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਐਨ ਆਫਰ ਆਫ ਰਿਗਰੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਆਈ ਮੇਡ ਸਰਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ regarding your alleged involvement in drug trade. These statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ। I hereby withdraw, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। all my statements and allegations made against you and apologize for the same, और मैं माफी मांगदा। the damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ मैंने नहीं कहा था जी, मैंने ये नहीं कहा कि एसोसिएटेड है। मैंने ये कहा है कि ये जो नशे का माफिया है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है, क्योंकि कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज केंद्र से भी लीडर आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मैं भी कल गया था। हाँ, जो हरमंदर साहब और कपूरथला में हुआ है उसकी भी हम, क्योंकि हरमंदर साहब एसजीपीसी ने कहा पहले हम जांच करेंगे, हमने कहा करो। कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है, वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसीं इजाजत कपूरथला दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा। ऐसी ये मामला ट्रेस कर लिया है, इस मसले ਨੂੰ ਅਸੀਂ हल कर लिया है ਤੇ ਅੱਜ हल ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਦੱਸੀय ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ
ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਾ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ फंसेगा। सीएम साहब एजेंसी को दिया जाएगा, एनआईए को माना जा रहा है भाई मामला जो ब्लास्ट वाला है एनआईए को दिया जा सकता है क्या? ऐसा है कि ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। चेनी साहब आईएसआई पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है जितनी भी पंजाब की घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो बम ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था, और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। चेनी साहब आईएसआई पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है इन घटनाओं के पीछे, या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। सर, जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और क्या उसके पास? इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था। उसके अपने ऊपर ही चल गया। ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨਖਿੱਧ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਗੋ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਦ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। 50,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 51,011 ਕੇਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। 66,376 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2399 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 66,000 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि तुसी फिक्र ना करो, सब कुछ है। का मुआयना किया है जो वो भी सर एक्चुअली दिस इज नॉट ए डिबेट, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछ लो। कोविड का थ्रेट है, पंजाब इलेक्शंस पे अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, थर्ड वेव की बात आ रही है, कितना आप खतरा देखते हैं और वैक्सीनेशन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो कोविड ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ। ओके जी, थैंक यू, बहुत हो गया, काफी सवाल हो गया। मैं थोड़ा 2 सवाल देते ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।